सर्वप्रथमे ओडिया नववर्ष बा पणा संक्रांति उपलक्षे समस्त कन्या राशि व्यक्तिविशेष मानू अनेक अनेक शुभेच्छा एवं शुभकामना। आपणकर जदि कन्या राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु, काहेकि ना कन्या राशि व्यक्तिविशेष मानकर जीवन एही पवित्र ओडिया नववर्ष ठारू बा पणा संक्रांति ठारू बदलिबाकू जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउअछि, जहाद्वारा एमानकर जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबाकू जाउअछि एवं पुणी थरे एही पणा संक्रांति ठारू एमानकर जीवन रे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। काहेकि ना एही पणा संक्रांति दिन ग्रह मानकर राजा सूर्यदेव तांकर राशि परिवर्तन करिबे, माने मेष राशि को चलन करिबे, आपणकर अष्टम भाव को चलन करिबे एवं सबुठारु बड़ कथा एहा अटे कि सूर्य उच्चस्थ हेबाकू जाउछंती, आपणकू उच्च फल प्रदान करिबे। पूरा गोटे वर्ष भितरे पणा संक्रांति दिन गोटे एमिति दिन होइथाए जेउ दिन सूर्य उच्चस्थ होइथांती। एहा सहित मंगल एवं बुध मध्य आपणकर सप्तम भाव को चलन करिबे, केंद्र को चलन करिबे, जहा फल आपणकर भाग्य गोटे बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउअछि। आपणकर जीवन रे एमिति किछि घटना घटिबाकू जाउअछि, एमिति किछि खुशी खबर आपणको मिलिबाकू जाउअछि जहा आपण पूर्वरु केबे स्वप्न सुधा कल्पना मध्य करिनथिबे। तेबे आसंतु जानिबा एही पणा संक्रांति ठारू आपणकर जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउअछि। एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी कन्या राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय हनुमान जय बजरंगबली अवश्य लिखि दियंतु। देखंतु पूर्वरु आपणकर राशिर अधिपति बुध षष्ठ भाव गोचर करुथिबारु आपणकर समस्त क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला। आपण बहुत अधिक मानसिक चिंता भितर रहुथिले, खास करी आपणकर धन जनित समस्या देखा देउथिला। आपण ऋण नेइथिले किंतु ऋण सुझी पारुनथिले। आपण परिश्रम तो करुथिले किंतु परिश्रम अनुसार आपनको फल प्राप्ति होई पारुनथिला। ऋणर भार आपणकर ऊपर बढ़ी जाइथिला। गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला। शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला। आपणकर अननेसेसरी खर्च हेउथिला। समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला। आपणको चाकरीटीए प्राप्ति होई पारुनथिला। संतान संतति पाई आपण चिंतित थिले। आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथिला। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणकर जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबाकू जाउअछि। काहेकि ना सूर्य उच्चस्थ हेबाकू जाउछंती, जहा फल रे आपणकर भाग्य रे परिवर्तन आसीब। खास करी आपणकर जहा भी किछि आर्थिक समस्या रहिथिला ताहा सब दूर होई जिव। आपण जदि सरकारी क्षेत्र रे किछि काम करूछंती, राजनीति क्षेत्र रे अछंती, तेबे आपणकू शुभ फल प्राप्ति हेब। एहा सहित पारिवारिक सुख आपणको प्राप्ति हेब। गृह परिवार रे हस खुशीर लहरी लागि रहिब। विभिन्न दिगोर आपणको पाखकू अर्थर आगमन हेब। एही पणा संक्रांति परे आपण धन संचय करिबा आरंभ करिवे। आपणकर दैनिक रोजगार बढ़ी जिव। फाइनेंशियल ग्रोथ हेबा सहित आपणकर बैंक बैलेंस मध्य बढ़िब। आपणकर कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अधिक भल रहिब। एही पणा संक्रांति परे आपण किछि गुप्त विद्यार अध्ययन करिपारंती। गुप्त संपत्ति किछि आपणको प्राप्ति होई पारे। गुप्त स्रोतरु आपणको धन प्राप्ति होई पारे। पुराना प्रॉपर्टीरु आपण लाभवान होई पारंती। आपणकर हाथकू मोटा अंकर अर्थ आसी पारे। किछि पौत्रिक संपत्तिरु मध्य लाभ मिली पारे। जेउ माने साइंटिस्ट अछंती, रिसर्च क्षेत्र रे अछंती, सेमानकू अनेक शुभ फलर प्राप्ति हेब। देखंतु शुक्र मध्य आपणकर भाग्य भाव को चलन करिवे। एही पणा संक्रांति परे आपणकर भाग्य रे उन्नति देखिबा पई मिलिब। भाग्यर सहयोग बेले रे आपण जो भी काम रे हाथ देबे सेथिरे आपणकू सफलता प्राप्ति हेब। दीर्घ दिन धरी आपणकर मनरे जो इच्छा अभिलाष थिला, मनस्कामना थिला, ताहा पूर्ण हेबाकू जाउअछि।
ଅଟକି ରହିଥିବା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲୁ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ, ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ କିଛି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ଭୂମି, ଜମି, ପ୍ରପର୍ଟି କିମ୍ବା ନୂତନ ଯାନବାହନ, ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରୁଥିବାରୁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଥିଲା ତ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଋଣ କରଜର ମାୟାଜାଲରେ ଫସି ରହିଥିଲେ, କରଜ ଶୁଝିବାକୁ ବାଟ ପାଉନଥିଲେ, ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣ ଯଦି କିଛି କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖମୟ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ମନ ମନାନ୍ତର ଚାଲୁଥିଲା, ତାହା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକବାଦୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କେହି ନୂତନ ପାର୍ଟନର ଆସିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ ନୂତନ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରେ। ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ସହିତ ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଥିଲେ ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ। କୌଣସି ବାହାର ସ୍ଥାନକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ଖାସ୍ କରି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିଛି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ସହିତ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ମାର୍ଗୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ପ୍ରମୋସନର ଯୋଗ ବନିବ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଜବ୍ ଅଫର୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଚାକିରିର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ତ ବେରୋଜଗାରୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ନୂତନ ଚାକିରି ମିଳିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମକାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର କାମ କରୁଛନ୍ତି, କୃଷିଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଅନଲାଇନ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଟିଚରସିପ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରର ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ବୁଧ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାପାରର କାରକ ଗ୍ରହ ଏବଂ ବୁଧ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତମକୁ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟାପାର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଶନି ମଧ୍ୟ ସପ୍ତମରେ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନିକ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ, ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ, କାହିଁକି ନା ଶନି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ବ୍ରାଂ ବ୍ରିଂ ବ୍ରଂ ସହ ବୁଦ୍ଧାୟ ନମଃ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।